Morning students, we will discuss about the mitosis. So you have already learned mitosis in your 12th level. So just we will refresh all this thing. So mitosis is derived from the Greek word from mitos, which means thread or fibril. The parent cell produce two identical daughter cells and which are genetically identical to the parent cell. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈറ്റോസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ മൈറ്റോസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ +2 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ മൈറ്റോസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് മൈറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ത്രെഡ് ഓർ ഫൈബ്രിൻ. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോക്ടർ സെൽസാണ് കിട്ടുക. അതായത് പാരൻസിനോട് ജെനറ്റിക്കലിയും ഫീനോടൈപ്പിക്കലിയും ജീനോടൈപ്പിക്കലിയും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് നമുക്ക് മൈറ്റോസിസ് വഴി കിട്ടുക. So mitosis was first observed by Strasburger in plant cell and Boveri and Fleming observed in animal cell. The term mitosis was given by Fleming in 1882. It is also known as equational division due to the equal distribution of chromosome in daughter nuclei. It is also called as somatic cell division. So no need of history part, just for your information I told this. You have to study in this slide what is mitosis other name. The other names of mitosis are equational division and somatic cell division. So mitosis is known as equational division because there occurs equal distribution of chromosome in daughter nuclei. It occurs in somatic cell, so it is also known as somatic cell division. So mitosis is also known as equational division or somatic cell division. It is known as equational division because there occurs equal distribution of chromosome in daughter nuclei and it occurs in somatic cells. That way it is also known as somatic cell division. So മൈറ്റോസിസിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് സെൽ ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്രോമസോം ഈക്വലായിട്ട് ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാരൻസിൻ്റെ ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈക്വലായിട്ട് ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിവിഷൻ്റെ വേറെ പേരാണ് സൊമാറ്റിക് സെൽ ഡിവിഷൻ, കാരണം ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് സൊമാറ്റിക് സെൽസിലാണ്. So in the last class I had already told the mitosis divided into two phases. The first one is karyokinesis or nuclear division, in which the daughter chromosome is distributed equally into two daughter nuclei, and followed by cytokinesis or cytoplasmic division, which result in the two identical daughter cell. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻലി അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈറ്റോസിനെ രണ്ട് മെയിൻ ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണ്, രണ്ട് മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് മൈറ്റോസിൽ ഒക്കെ അറിയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റാണ് കാരിയോകൈനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ. അതായത് പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്രോമസോം രണ്ട് ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കാരിയോകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി മൈറ്റോസിസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കാരിയോകൈനസിസ് ഓർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ, ഇൻ വിച്ച് ദി chromosome or the genetic material of the parent is distributed equally into two daughter nuclei. And the second phase is the cytokinesis, in which there occurs the division of cytoplasm to get two identical daughter cells. So the mitosis can be divided into two main events. The first event is karyokinesis, in which the nuclear division occurs and the nucleus or the genetic material is distributed equally among two daughter cells. The second event is the cytoplasmic division or cytokinesis, in which the division of the cytoplasm occurs to get two identical daughter cells. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിനെ രണ്ട് മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുക. ഒന്ന് കാരിയോകൈനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷനാണ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ ക്രോമസോം രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു.
ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കാരിയോകൈനസിസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നടക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുക. സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് 2 ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ മൈറ്റോസിസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് പ്രോഫേസ്, pro-metaphase, metaphase, anaphase and telophase. So mitosis can be divided into different stages. They are prophase, pro-metaphase, metaphase, anaphase and telophase. So first phase of mitosis is prophase. So during prophase, the chromatin condenses to become chromosome. The centrosomes separate and move to the opposite ends of the nucleus. The centrosome start to form a framework used to separate 2 sister chromatids called the mitotic spindle. The nucleolus disappear, the nuclear envelope disintegrates. So during prophase, the main events are first there occurs chromatin condensation to form chromosome. You know, at before division, the DNA occurs in the form of chromatin fibers in the nucleus. And when the division starts or the mitosis starts, the chromatin fiber condense to form chromosome. The nucleolus disappear, the nuclear envelope disappears, the spindle fibers will appear, and the centrosome move to the opposite poles of the opposite end of the nucleus. മൈറ്റോസിസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഫേസസ്? പ്രോഫേസ്, pro-metaphase, metaphase, anaphase ആൻഡ് telophase. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നതാണ് പ്രോഫേസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ DNA ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂല് പോലെ ആണ് DNA ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ നൂല് പോലെയുള്ള ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫേസ് സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ടു ഫോം ക്രോമസോം. ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇൻ പ്രോഫേസ്. സോ സെക്കൻഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് എന്ത്? സെൻട്രോസോം മൂവ്സ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പിയേഴ്സ്. സോ ദി സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് appears during prophase. Next main event is the nucleolus disappear, nuclear membrane disintegrates. അപ്പോൾ nucleolus will disappear and nuclear membrane will disintegrate. അപ്പോൾ പ്രോഫേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സെൻട്രോസോം ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയോലസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ, അത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള മെംബ്രെയിന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് pro-metaphase, in which nuclear envelope fragments and chromosome become more condensed. A kinetochore is formed at the centromere, the point where the sister chromatids are attached, and microtubules attached at the kinetochore. So the second phase of mitosis is pro-metaphase, in which the nuclear envelope fragments, chromosome become condensed, and the kinetochore appears in the center of the chromosome. To the kinetochore, spindle fibers will attach to the kinetochore. So the main event during pro-metaphase is the kinetochore formation and attachment of spindle fibers to the kinetochore. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസാണ് pro-metaphase എന്ന് പറയുന്നത്. pro-metaphase ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൈനറ്റോകോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോംസിൻ്റെ ആംസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൈനറ്റോകോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. ഈ കൈനറ്റോകോറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടാണ് ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക? സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ പോർഷൻ ഒരു ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോമിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പോർഷനാണ് കൈനറ്റോകോർ. അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് pro-metaphase-ലാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച്. Next phase is metaphase. In metaphase, the chromosome align on the axis called metaphase plate.
The spindle consists of microtubules, one attached to each chromosome. So during metaphase, the chromosomes arranged at the equatorial portion of the cell known as metaphase plate. ഇപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ പോർഷനിൽ ക്രോമസോംസ് വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കും? സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ സെല്ലിനെ ഒരു ഗ്ലോബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ടൊരു മെറ്റാഫേസിക് പ്ലേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അത് നടക്കുന്നത് മെറ്റാഫേസിൻ്റെ സമയത്താണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ഇസ് അനാഫേസ്. During anaphase, each centromere splits, making 2 chromatids free, and each chromatids move towards a pole. Cell begins to elongate, caused by microtubules associated with the kinetochore. So during anaphase, the chromosomes separate from each other to form chromatids, and these chromatids move to the opposite poles. The cell starts to elongate and due to the action of microtubules in the kinetochore. ഇപ്പോൾ അനാഫേസ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ്. അനാഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ക്രോമസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൈൻറ്റോകോറിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബറിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണം സെല്ല് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അനാഫേസിൽ നടക്കുന്ന മെയിൻ ഇവൻ്റാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി സെൻട്രോമിയർ ടു ഫോം chromatids, and these chromatids moves towards the opposite poles. അപ്പോൾ നേരത്തെ മെറ്റാഫേസിക് പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ നടുക്ക് വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് നേരത്തെ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിൽ വന്ന് മെറ്റാഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിൽ വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? സെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ക്രോമസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്ത്? ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 ക്രോമാറ്റിഡ്സ് കിട്ടും. ഈ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് സെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് അനാഫേസ് സംഭവിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് ടീലോഫേസ്. ഇത് ഫോർമേഷൻ, അതായത് പ്രോഫേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ടീലോഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The events in telophase is opposite to that of prophase. During telophase, nuclear membrane and nucleolus reappear. Short and thick chromosome begin to elongate to form long and thin chromatin. So the chromosomes will be converted into chromatin fibers. A narrow cleavage or shallow appears in the metaphasic plate, and there occurs division of the cytoplasm. So during telophase, the events occurring are that of opposite of that of prophase. During telophase, the main events occurring are nuclear membrane and nucleolus reappear. The chromosomes again become chromatin fibers, and there occurs a cleavage or furrow in the metaphasic plate, and the cell divided into 2 by cytokinesis. അപ്പോൾ ടീലോഫേസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ടീലോഫേസ് എന്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്? പ്രോഫേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ടീലോഫേസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുക. അപ്പം പ്രോഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനും ന്യൂക്ലിയോലസും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ടീലോഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് റീഅപ്പിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെയും ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനും ന്യൂക്ലിയോലസും ഉണ്ടാകുന്നത് ടീലോഫേസിലാണ്. അതായത് പ്രോഫേസിൽ പോയ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയോലസും ടീലോഫേസിൽ പിന്നെയും ഉണ്ടായി വരും. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ക്രോമസോംസ് എന്തായിട്ട് മാറും? ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രോഫേസിൽ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമസോമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ടീലോഫേസിൽ ആ ക്രോമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ സെല്ലിൻ്റെ നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫേസിക് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഫെറോ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ക്ലീവേജ് വലുതായി വന്ന് സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫേസിക് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ക്ലീവേജ് വലുതായി വന്ന് സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് എന്താണ്? അത് രണ്ട് ഈക്വൽ, അതായത് ജനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ, പാരൻറ്റുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൽസാണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാരൻറ്റുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ, അത് ജനറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഫിനോടൈപ്പിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സെൽസാണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഗനീസ് അല്ല രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡോക്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് എന്താണ്? മൈറ്റോസിസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ദി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളർച്ചയും നമ്മുടെ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങുന്നതും റിപ്പയറും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൈറ്റോസിസ് കൊണ്ടാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് ജീവിതകാലം മൊത്തം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ച ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആവും, പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ച എന്താണ്? ജീവിതകാലം മൊത്തം പ്ലാന്റ്സ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? മൈറ്റോസിസ് ആണ്. ഇൻ മാമൽസ് ദി മൈറ്റോസിസ് is necessary for fertilized egg to become embryo and embryo becoming a fetus. So it is essential for the development of the embryo and it is important for wound healing, etc. So the significance of mitosis is it is very important in the process of growth and repair, and mitosis occurs throughout the lifetime of the plants, and it is also important for embryonic development, wound healing and bond ഹീലിംഗ്. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? അതിന് മൈറ്റോസിസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രോത്തിനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഡിവിഷനാണ് മൈറ്റോസിസ്. പിന്നെ റിപ്പയർ, അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽ ഡിവിഷനാണ്. പിന്നെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ പ്ലാന്റ്സ് ജീവിതകാലം മൊത്തം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? മൈറ്റോസിസ് ആണ്. പിന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, എഗ്ഗിൻ്റെ എംബ്രിയോയിലേക്കുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും പിന്നെ എംബ്രിയോൻ്റെ ഫെർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അത് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോസിസ് ആണ്. പിന്നെ വൗണ്ട് ഹീലിംഗ്, എന്തൊക്കെ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങുന്നത് മൈറ്റോസിസ് കാരണമാണ്. പിന്നെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ സെറ്റാകുന്നത് മൈറ്റോസിസ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈറ്റോസിൻ്റെ സ്റ്റേജസ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മിയോസിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും.